बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शुमाइला नियाज़ दे नाल और मैं हाँ शुमाइला नियाज़। नाम निहाद सैकुलर भारत जिहड़ा असल चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। भारत दे विच इंसानी हकूक दियां संगीन खिलाफवर्जियां हजे भी जारी ने। मोदी हुकूमत के दौर दे विच भारत नस्ली, मजहबी और सियासी जबर दा गढ़ बनदा जा रहा है, जिथे मुसलमान और दीगर होर मजहब नूं मनण वाले जिहड़े ने ना उन्हां दे उत्ते भी जुल्म, खौफ और दहशत के माहौल दे विच जिंदगी गुजारन ते मजबूर ने। ये कोई महज खबरां दियां लाइनां नहीं हैगियां, ये हकीकी इंसानी आलमियत की गवाही है, जिथे अकलियत की जिंदगी जिहड़ी है वो रियासती ताकत के जरिए महदूद की जा रही है। हिंदुत्व नज़रिए के जेरे साया मोदी सरकार दे विच अकलियत होना जुर्म बनता जा रहा है और मुसलमान होना सब तो वड्डा कसूर है। अकवामे मुत्तहदा दी रिपोर्ट्स वाजे करदियां ने कि मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया के बदतरीन इंसानी हकूक बहराना में शामिल ने। इत्थे नस्ल दर नस्ल कश्मीरी आवाम जबरी गुमशुदगियां, मावराए अदालत कतल, तशद्दुद और बुनियादी जड़ियां आज़ादी हुंदी है उहदी कमी का उन्होंने सामना करना पै रहा है। भारतीय फोर्सेस की तरफों जारी जुल्म जबर एक आम दा मामूल बनता जा रहा है और रियासती जिहड़ी ताकत है उसका इस्तेमाल शहरियों के बुनियादी हकूक को सिर्फ और सिर्फ कुचलन वास्ते किया जाता है। OIC की रिपोर्ट के मुताबिक 94,000 तो ज्यादा कश्मीरी जिहड़े ने भारतीय फोर्सेस के हथों शहीद हो चुके हैं, जिन्हां दे विच 7,000 तो ज्यादा अफराद हिरासत में जान दी बाजी हार गए और 1989 तो हुण तक 10,000 तो ज्यादा खवातीन ने जिन्हां दे उत्ते जिनसी तशद्दुद किया गया। ये सिर्फ अदादो शुमार नहीं बल्कि इंसानी अलमियत, खौफ और नस्लों के जख्म ने जो कि भारतीय रियासत की आदम दिलचस्पी और गफलत का एक वाज़े सबूत पेश करते हैं। मोदी का हिंदुत्व एजेंडा हुण सिर्फ और सिर्फ मकबूजा कश्मीर तक महदूद नहीं हैगा। पहले तो सिर्फ मकबूजा कश्मीर तक महदूद सी। पूरा भारत जिहड़ा है वो दूसरे मज़ाहिब दे मनण वाले लोकां नूं तंग करदा पिया। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली दे विच एक कैफे दे विच होण वाली तकरीब दे विच बजरंग दल दे गुंडियां ने जिन्हां नूं हमला कीता और हिमाचल प्रदेश के कश्मीरी मुसलमानों को कारोबार छड्डण दीयां धमकियां दित्तियां। ये सारा कुछ इतफाक नहीं है, ये रियासती पॉलिसी है। हिंदुस्तान टाइम्स खुद मनदा है इस चीज़ नूं कि हिंदू इंतहा पसंदी ने जिहड़ा ना वो कैफे दे विच दाखिल होकर मुसलमान जिहड़ा नौजवान है उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन इंसाफ देने की बजाय भारतीय पुलिस ने उल्टा मजलूम मुसलमान के उत्ते ही मुकदमा ठोक दिता। यह है मोदी का नवा भारत, वैसे तो बड़ी जमहूरीयत की गल करते जिथे मुजरम महफूज और मजलूम मुलजिम बन जाता है। दुनिया सुन ले कि यह जमहूरीयत नहीं है, यह हिंदुत्व राष्ट्र की एक दहशतगर्दी है और इसके सबूत खुद भारतीय मीडिया देंदा पिया। भारत के अंदर भी मजहबी और नस्ली जड़ियां अकलियतां ने वो शदीद खौफसदा ने। मोदी के दौर दे विच मुसलमान अपने मुस्तकबिल के बारे च शदीद तशवीश दे विच मुब्तला ने कि पता नहीं हुण अगे की होएगा। ईवन के BBC के मुताबिक गुजरात दे विच 7,000 तो ज्यादा मुसलमान जिहड़े घराने ने उन्हां दे उत्ते बलडोजर चलाया गया। ये इकदामात जिहड़ी अकलियती बरादरी है उन्हां दीयां जिंदगियां वास्ते जिहड़ा ना वो एक नाकाबिले बर्दाश्त बनता जा रहा है और उन्हां नूं रोजमर्रा जिंदगी दे विच एक बहुत ज्यादा जबर दा सामना करना पैंदा है। और इसी तरह ईसाई जिहड़ी अकलियत है वो भी मजहबी अदम बर्दाश्त ते इंतहा पसंदी दा शिकार हुंदी पई है, जिहड़े कि तुसीं रीसेंट जिहड़े वाकयात ने सोशल मीडिया भरिया पिया। क्रिसमस की जिहड़ी तकरीबात ने उन्हां दे उत्ते हमले, चर्चां की जिहड़ी सजावट है उन्होंने नुकसान पहुंचाया गया, पादरियां दी और इबादत गुजारां नूं जिहड़ा धमकियां देना मामूल बन चुका है। और आलमी मीडिया के मुताबिक BJP की क्यादत वाली जिहड़ी रियासत है ये सारा कुछ रियासती सरप्रस्ती दे विच हुंदा पिया कि आखो कि जी चंद लोग ने जिहड़ा काम करदे पे, नहीं, बकायदा ये रियासत करवा रही है और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमां बगैर किसी खौफ तो कि जिवें कि उन्होंने पता है कि सानू किसी ने कुछ नहीं आखना, वो ये कार्रवाइयां करती फिरती है। केरला दे विच भी RSS के जिहड़े कारकुन ने वो बच्चों की जिहड़ी केरोल परफॉर्मेंस है उहदे उत्ते हमला कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर दे विच गिरजाघरां दे विच धावा बोलिया गया। एक नाबीना खातून दे नाल बदसलूकी की वीडियो वायरल हुई। यकीन करो कि तरस आ रहा सी उस औरत नूं देख के। छत्तीसगढ़ दे जिहड़ा ना उहदे भी बहुत सारे जिले दे विच जिहड़ा ना वो ईसाई पादरियां दी जिहड़ी इबादतगाह है उहदे उत्ते पाबंदी लाई गई है। और ओडिशा दे विच जिहड़ा सेंटा क्लॉज दी जिहड़ी टोपियां हुंदियां
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਖਵਾਤੀਨ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਹਬ ਔਰ ਹੁਣ ਲਾਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਔਰ ਮੁਕਾਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਇਹ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਈਵਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਾਲੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਸ਼ਪਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਆਇਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਸ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਜਮਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਮਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਖੌਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾਲ ਮਸ਼ਰਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਸਾਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰਾਦ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਔਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਕਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇसी ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਗੁਰਪੰਤ ਵੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਸ਼ਮਾਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਪੰਤ ਵੰਸ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਰਿਆਸਤ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਕੇ ਖੁਦਰਾਦੀਅਤ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੰਪ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਔਰ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰੱਦ-ਅਮਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਤਵੱਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁਕਾਮੀ ਤੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਦੀਦ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਮਾਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਮਨ ਹੱਲ ਦੀ ख्वाहिशमंद ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਸਹਾਫਤ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਬਦਤਰੀਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਸੰਗੀਨ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ? ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਗਾਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਬਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਗੈਰ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਗੈਰ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। 1983 ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਢਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਹਿੰਦਤਵਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਕੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ, ਬਲਕਿ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਬਾਬਰੀ 1992 ਚ, ਉਹ ਢਾਈ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹ ਢਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਸਮਾਨ ਹਾਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ 2024 ਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ, ਜੈਨਜ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਏ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹੀ ਖੂਨੀ ਚਿਹਰਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸੀ, ਇਹਨੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਵਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਅਟੈਕਸ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਫੀਲਡਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਸ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਾਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਨਾਹਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹੈ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਾਮ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟਰਸ ਹੈ, ਨਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਬਾਈਬਲ ਇਨ ਮੋਦੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਵਰਸ, ਆਵਰਸ ਇਜ਼ ਰਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ 6 ਜਿਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੈਂਡ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਲੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੋ ਸਿੱਧੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊ ਸੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਰਦਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੈਂਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਲੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਪੋਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਬ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹੱਥ ਤੇ ਉਂਗਲ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ
ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸਿਵਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ 2026 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੰਪ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੰਪ ਪਲਾਨ ਮਨਸੂਬਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਹੋਰ ਅਕਲੀਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਲੈ ਲਓ, ਸਵੀਡਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਰੀडम ਆਫ ਬਲੀਫ ਅਤੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਲੈਂਡ ਬਣੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੋਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਟਰੰਪ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਖੌਫ, ਨਫ਼ਰਤ, ਕਤਲ ਤੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜ਼ੁਲਮ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਆਲਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਸੰਗੀਨ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋਗਰਾਫੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ। ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਸਾਲ 2000 ਜਿਹੜਾ ਨਾ 25 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲ 2025 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਫਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਕਿਫ ਨਾਲ ਔਰ ਵਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰਿਆ। ਬਰਸਾਂ ਤੱਕ ਸਫਾਰਤੀ ਦਬਾਅ, ਆਲਮੀ ਤਨਹਾਈ, ਦਾਖਲੀ ਅਦਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਔਰ ਇਲਾਕਾਈ ਕਸ਼ੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਲਮੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ, ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਔਰ ਆਲਮੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਤੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੌਮੀ ਬਿਆਨੀਏ, मतवाजन खर्जा पॉलिसी, फाल सफारतकारी और मजबूत दफाई हिकमत अमली का समर सी। 2025 के आगाज दे विच पाकिस्तान नूं जिन्ना सफारती चैलेंजेस का सामना सी वो किसी तो भी जिहड़ा ना वो टके छुपे नहीं हैगे। आलमी फोरम्स के उत्ते पाकिस्तान का मौकफ जिहड़ा है वो कमज़ोर तस्वुर किया जा रहा सी। भारत जिहड़ा हैगा आपदी सफारती सरगर्मियां के जरिए पाकिस्तान नूं जिहड़ा ना वो तनहा करन दी कोशिश दे विच लग्या होया सी और खिते दे विच अदम इस्तेहकाम दा जिहड़ा तासुर है वो पाकिस्तान वास्ते एक मुस्तकिल मसला बन गया सी। लेकिन मई 2025 यानी भारत वास्ते एक डरावना ख्वाब, ये मई का महीना मैनूं लगदा है कि इन्हां ने ना भारत ने अपने कैलेंडर चों ही कढ के ते पाड़ के सिट देना बाहर, क्योंकि उसदी वजह है ना, क्योंकि मई 2025 दे विच पाक भारत कशीदगी दे बाद मंजरनामा बिल्कुल ही छूमंतर बदल गया।
ਇਹ ਲਮਹਾ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਮੀ ਮੁਬਸਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਰਤੀ ਬੇਦਾਰੀ ਔਰ ਆਲਮੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਆਲੰਗੇਜ਼ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ हिकमत अमली अपनाई और जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया। पाकिस्तान ने वाजे किया कि वो अमन चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वकार के उत्ते किसी भी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी जिम्मेदाराना मौकफ का नतीजा ये निकलिया कि आलमी बरादरी ने भारतीय दावियां नूं बगैर तहकीक कबूल करने की बजाय हकाइक का जायजा लिया, पहले वेखिया, उन्होंने चीज़ों को फरोलिया। अकवामे मुत्तहदा दे माहिरीन की तरफों जारी होने वाली रिपोर्ट ने भारत नूं एक जिहड़ा ना वो बदतरीन मुल्क जिहड़ा ना करार दिता है और इहदे इकदामात नूं गैर कानूनी ताकत का जिहड़ा ना इस्तेमाल करार दिता है। रिपोर्ट विच यह भी आख्या गया कि भारत की तरफों पाकिस्तान की सरजमीन जिहड़ी है उहदे उत्ते कार्रवाइयां जिंदगी दे हक जिहड़ा हैगा ना वो नहीं दिंदियां हैगियां। और ये रिपोर्ट जिहड़ी है ना ये भी जाहिर करती है कि ये इंसानी हकूक दी जिहड़े खिलाफ वर्जियां भी करता है भारत। ये रिपोर्ट पाकिस्तान वास्ते एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी साबित हुई है, क्योंकि पहली बारी आलमी सतह के उत्ते पाकिस्तान के मौकफ नूं ना सिर्फ सुनिया गया बल्कि मन्निया भी गया। इसी रिपोर्ट दे विच भारत की तरफों जिहड़ा ना सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के फैसले के उत्ते शदीद तशवीश का भी इजहार किया गया। अकवामे मुत्तहदा के माहिरीन ने वाजे किया है कि पानी नूं बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है और इहदे उत्ते करोड़ों अफराद के रोजगार, खुराक और सेहत और माहौल के उत्ते जिहड़ा ना वो मनफी असरात भी पैदे ने। इस बैनुल अक़वामी मौकफ ने भारत की सफारती तनहाई नूं मजीद गहरा कर दिता है, डूंगा कर दिता है, जबकि पाकिस्तान का मौकफ बड़ा मजबूत है, बल्कि मजबूत तो भी मजबूत तर है। मई 2025 तो बाद दुनिया ने वाजे तौर पर देखा है कि जी भारत की भरपूर जी सफारती लॉबिंग है, इसके बावजूद इनू आलमी हमायत जी ना वो नहीं मिलती पई, क्योंकि अमरीका, यूरोप, मशरक़ वुस्ता और अक़वामे मुत्तहदा दे विच कोई भी वड्डा फोरम जिहड़ा ना ऐसा नहीं हैगा जिथे भारत पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाकुन बरतरी हासिल कर सकिया हो। लेकिन ये बरअक्स पाकिस्तान नूं एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर देखा गया, जो कशीदगी का जिहड़ा ना वो तहम्मुल जिहड़ा ना नहीं हैगा, बल्कि वो एक हिकमत अमली का और बुर्दबारी का मुजाहरा करता है। मई के मार्का हक दे विच हासिल होने वाली अजीमुल शान जिहड़ी फतह है उन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी तारीख दे विच एक सुनहरी बाब रकम किया है, बल्कि आलमी सतह के उत्ते भी पाकिस्तान के दफाई आज़म और सलाहियत का वाज़े पैगाम भी दिता है। इसी तारीखी कामयाबी के एतराफ़ दे विच हुकूमत पाकिस्तान ने एक गैर मामूली और जुरतमंदाना फैसला करते हुए फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर नूं फील्ड मार्शल के आला तरीन रुतबे के उत्ते तरक्की दी। ये एजाज पाकिस्तान की तारीख दे विच सिर्फ दूसरी वारी दिता गया। इस तो पहले 1965 दे विच फील्ड मार्शल अयूब खान जिहड़े ने वो इस मनसब के उत्ते फाइज सी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख के पहले अस्करी कायद बन गए जो बैक वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल के अहदियां के उत्ते फाइज हुए। और इस तो बाद 4 दिसंबर 2025 नूं हुकूमत ने एक होर तारीखी कदम उठाते हुए जिहड़ा ना वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नूं पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी मुकर्रर कर दिता, जिहदे नाल मुल्की दफाई ढांचे दे विच जिहड़ा ना वो मजीद एक मरबूत होया, मुतहद होया और मौसर कमांड जिहड़ी सिस्टम है उहदी बुनियाद रखी गई है। 2025 पाक अमरीका तालुकात का भी एक फैसलाकुन मोड़ साबित होया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफों पाकिस्तानी अस्करी और सियासी क्यादत की खुल के तारीफ की गई। दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद और कुर्बत जिहड़ी है ना कुर्बत उन्होंने एक नई रूह बख्शी गई। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नूं हाईली रिस्पेक्टेड जर्नल और ग्रेट फाइटर एक करार दिता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आम बंदा नहीं हो और ये एतराफ किया कि पाकिस्तान ने फजाई मार्के दे विच भारत के 7 तो 8 हथियारे डेगे ने।
19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕ ਸਫਾਰਤੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਨਾਯਾਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਦਨੀਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਯਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਆਲਮੀ ਕੱਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਮਜ਼ੀਦ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਮਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਔਰ ਮੌਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਸਦਾਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਮਾਸ਼ੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ, ਤਜਾਰਤ ਔਰ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਮੀ ਤਾਵੁਨ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਮਿਲਿਆ। IMF ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਾਂਗੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਦੋ ਤਰਫਾ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਫਰੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਫਾਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕ ਤਤਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਲਾ ਸਤਹੀ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਅਸਕਰੀ ਰਵਾਬਤ ਨੇ ਪਾਕ ਸਾਊਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿੰਗ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਡਲ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕਲਾਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 17 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਕ ਸਾਊਦੀ ਦਫਾਈ ਮੁਆਹਿਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਨੀ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ स्ट्रैटेजिक कामयाबी के तौर पर सामने आया। अच्छा, इस मुआहदे के तहत दफाई ताउन, मुश्तरका तरबियत, सिक्योरिटी मुशावरत और अस्करी जी हमांगी है उन्होंने मजीद ताकत मिलेगी, वसत मिलेगी। अच्छा, नालों नाल जिहड़ा है ना वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान दे विच तवानाई, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफाइनरी मनसूबियां दे विच सरमायाकारी दे आज़म दा भी जिहड़ा ना वो अदा कीता, जो कि पाकिस्तान की मैशत वास्ते एक बहुत ही मस्बत पैगाम है। पाक चीन तालुकात दे विच 2025 एक बड़ा ही गैर मामूली साल साबित होया है। यानी मैं तो कभी भी इन्नियां कामयाबियां मैं तो अपनी उम्र च नहीं देखी। बस 2025 विच बड़ियां कामयाबियां समेटियां पाकिस्तान नूं बहुत मुबारक होवे। इहदे नाल होर चलदे हैं, तुसीं की रुक गए? वैसे अगे होर भी बथेरा कुछ हैगा। CPEC की गल ना करिए, हो सकदा CPEC जिहड़ा ना वो 2.0 के तहत दर्जनों मुफाहमती याददाश्तां दे उत्ते दस्तखत कीते गए ने। अरबों डॉलर की जिहड़ी सरमायाकारी है वो आई है। सनती जोन ज़राई जदीद कारी जिहड़ी है टैक्नोलॉजी ताउन ने इस स्ट्रैटेजिक शराकतदारी नूं एक नवीं सिमत दित्ती है। चीन दे नाल तालुकात ने ना सिर्फ पाकिस्तान दी एक जिहड़ी पाकिस्तान दी मैशत है उन्होंने सहारा दिता है, बल्कि आलमी सतह के उत्ते पाकिस्तान की पोजीशन भी काफ़ी मजबूत हो गई है। गजा के मामले के उत्ते पाकिस्तान का मौकफ जिहड़ा ना 2025 के विच गैर मुतजलजल रहा। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम के उत्ते फलस्तीनी अवाम के हक खुदरादियत, जंगबंदी और इंसानी इमदाद की हमायत भी की, इजरायली हमलों की मुजम्मत की, अमन मुआहदे की हमायत की और आलमी ताकतां दे नाल जिहड़ा नूं अमली इकदामात का मुतालबा पाकिस्तान के असूली मौकफ की एक अकासी भी करता रहा। इसी तरह ईरान के नाल पाकिस्तान के तालुकात दे विच भी 2025 दे विच एक नुमाया बेहतरी आई है। इजराइल के ईरान के उत्ते हमले तो बाद पाकिस्तान की सिफारती हमायत ने दोनों मुल्कों के तालुकात नूं एक नवी गहराई दी है। ईरानी पार्लीमेंट दे विच जिहड़ा ना वो पाकिस्तान के हक दे विच नारियां दा लगना इस एतमाद की यकीन दहानी है कि तजारती हुजम दे विच इजाफा भी है, सरहदी ताउन भी पैदा होंदा है और आला सतही दौरियां ने जिहड़ा ना वो पाक ईरान तालुकात नूं भी एक नवी सिमत दी है। तुर्की दे नाल तालुकात भी 2025 दे विच स्ट्रैटेजिक जिहड़ी शराकतदारी है उहदे विच तब्दील होए ने। दर्जना मुआहदे, दफाई ताउन, तजारती अहदाफ और सियासी हमांगी ने दोनों मुल्कों के जिहड़े भाईचारे ने उन्होंने एक अमली शक्ल दी है। हुण आया ने अफगानिस्तान वाले मामले के उत्ते। अफगानिस्तान के मामले ते भी पाकिस्तान का जिहड़ा मौकफ है वो आलमी सतह के उत्ते तस्लीम किया गया। अकवामे मुत्तहिदा, चीन,
रूस और ईरान दे नाल मुश्तरका एलामिए ने इस गल की तस्दीक की है कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के तहफुजात नूं आलमी फोरम्स के उत्ते संजीदगी नाल लेना चाहिए और मजमूई तौर पर साल 2025 जिहड़ा है वो पाकिस्तान वास्ते एक सफारती बहाली, आलमी एतमाद और कौमी वकार की वापसी का साल साबित होया। एक ऐसा साल जिन्हें साबित किया कि अगर रियासत अपने मौकफ के उत्ते मुतहद होवे ना, सफारतकारी फाल होवे और कौमी मफाद नूं एक अव्वलीन तरजीह दिती जावे तो आलमी सियासत दे विच खोया होया जिहड़ा मुकाम है वो दोबारा हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान की यह वापसी ना सिर्फ अज की कामयाबी है बल्कि आने वाले सालों विच भी एक मजबूत बुनियाद बनेगी। हुण इत्थे वैसे प्रोग्राम का वक्त तो हो गया खत्म, लेकिन इस सवाल के नाल कि तुसी 2025 दे विच पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है वो तुसी उहदा जिहड़ा ना इजहार अपनी राय दे के कर सकते हो। बाकी तुहाडे नाल मुलाकात होएगी अगले प्रोग्राम दे विच, उदों लई अल्लाह ने के।